السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم۔ سامعین محترم، میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور معنی سنانے سے پہلے مناسب اور بہتر نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں مل کر آقا نامدار روح کائنات فخر موجودات دافع بلیات سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے، کیونکہ آج مجھ جیسے طالب علم کو اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن یہ سب میرے بزرگوں اساتذہ کرام اور بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر کے میرے لیے دعا کرے، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گنجی ہے سنا دو حق کا فرمانا۔ واہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ کروڑ احسان ہے ہم پر کہ اس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرمایا۔ اس کی کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، آپ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، روح اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بے شک بے شک، یعنی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے گنو گے تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ حضرات گرامی، لیکن پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پہ ایسا نہیں جتایا۔ عقل و شعور سے نوازا مگر ایسا نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر ایسا نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر ایسا نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر ایسا نہیں جتایا، عزت و عظمت سے نوازا مگر ایسا نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر ایسا نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر ایسا نہیں جتایا، مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر ایسا نہیں جتایا۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا مگر ایسا نہیں جتایا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔
मगर परवरदिगार आलम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, इस्माइल को कलीमुल्लाह बनाकर ज़बीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, और मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मगर हजरत जब जिक्र करना मकसूद हुआ आमिना के लाल का, सरकार अब्दे करार का, साफी रोज़े सुमार का, उम्मत के गमख्वार का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में लक़द मन्नल्लाहु फरमाकर सरकार की अज़मत का परचम लहरा दिया, सरकार को मुमताज़ बुलंद अल्लाह फरमा दिया। इसलिए तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, वरना देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हज़रात गिरामी, किसी के जहन में ये बात आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अनगिनत नेमतों से नवाजा, पर किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया, सरकार ही की आमद पे एहसान जताया, आखिर का ऐसा क्यों? तो इसकी वजह ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों और बिलखुसूस मोमिनों के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह बिठाना चाहता है कि दुनिया की नेमतें अपनी जगह और मेरे महबूब की अजमत अपनी जगह, इन्हें तुम दुनिया के और नेमतों की तरह मत समझ लेना। इनकी अजमत, इनका जिक्र इसीलिए खुसूसियत से लिया जा रहा है ताकि तुम इनकी अजमत समझ सको और इनकी इज्जत और अजमत का अंदाजा लगा सको। हज़रात गिरामी, और भला एहसान क्यों न जताया जाए कि सरकार ही के सदके में हमें ये सब कुछ मिला है। अगर सरकार की विलादत मकसूद न होती तो इस कायनात का वजूद न होता। इसीलिए तो अगर सरकार की विलादत मकसूद न होती तो इस कायनात का वजूद न होता। ये बरगो समर, ये शजरो हजर, ये सब हुजूर ही का सदका है। इस सिलसिले में हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दैन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, अगर तुमको पैदा करना मकसूद न होता तो न जमीन पैदा करता न आसमान। बेशक इसीलिए तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और दूसरी जगह पे आपने यूं इरशाद फरमाया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। और सरकार की आमद क्या हुई कि पूरे आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र और शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज़्यादती की आंधियां थम गई, ताकत कुव्वत का बेजुमाल इस्तेमाल बंद हो गया, औरतों को अपना बावकार मकाम मिल गया, बच्चियां खैर व बरकत की पैगाम बन गई। हज़रात गिरामी के गुमाल नक्शे जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही समा है कि धुआं नहीं। और सरकार मुजद्दिद आज़म अलैहिर्रहमा जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कौल की तर्जुमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, बेशक माशाअल्लाह, तुझे यक ने यक बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है मेरे नबी का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद में तो दाग है मेरे नबी का चेहरा साफ है। मेरे नबी के हुस्न के बारे में क्या कहना, आइए मैं सुनाता हूँ कि कैसा था मेरे नबी का हुस्न। कि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा की मुज़ाफ़ात में शहर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं कि काफिला है, काफिले में एक सुर्ख ऊँट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का वो सुर्ख ऊँट बहुत पसंद आया। मेरे आका ने कहा मैं इसे खरीदना चाहता हूँ।
काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था। कहा ले जाइए, ऊँट अब खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं फकत शहर के लिए आया था, ऊँट खरीदने का मेरा कोई मकसद नहीं था। अचानक तुम्हारा ऊँट मुझे नजर आया, मुझे पसंद आ गया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊँट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। आका ने कहा इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मैं घर जाऊंगा, जाकर कीमत अदा कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो उस वक्त तक मेरे आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो एक शख्स पूछता है अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहाँ से आया था? कहा जाने कहाँ से आया था? कहा क्या किया? कहा उधार दिया। कहा नाम जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा पता जानते हो? कहा नहीं जानते। कोई एड्रेस नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा होता है, उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंट की कीमत क्या है। कोई बंदा आए अपना ऊंट, उनका ऊंट लेके चले जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, बता भी नहीं बताते। एक शख्स ने बोला अरे तुम कहते हो कि नाम पूछते, पता पूछते, अरे न जाने हमें क्या हो गया था, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना उसके मुंह से फूल झरते थे, उसके मुंह से फूल झरते थे। उन्हीं की बू मायाए शमन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाम में है, उन्हीं से गुलशन महक रही है। उगला लबहाए नाजुक उनके हजारों जलते फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। माशाअल्लाह। एक शख्स बोला अरे तुमको क्या हो गया था? अपना यूं ही दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे तुम कहते हो कि पता पूछते, और वो कहता है वो उनके मीठे बोलों में खो गया था, लेकिन मैं तो उनके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेटो खम में ऐसा गुम हो गया था। गोया के आला हज़रत यही फरमाते हैं ना कि लम याती नज़ीर कफ़ी नदरिन, इसलिए तू नसुद पैदा जाना जगराज वो ताज तुरे सरसू है, तुझको सहे दूसरा जाना अनफी अतसिन वो सखा का आतम है, कैसु है पाके अबरे करम है, कैसु है पाके अबरे करम बरसान हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना अनफी अतसिन वो सखा का आतम। अरे पंजाबी शायर ने कहा मुख चंद बदर शानी है, वो तो चमके लाख नूरानी है, अली जुल्फत अख मस्तानी है, मकबूर आकी इन मद बढ़िया, मकबूर आकी इन मद बढ़िया। जो उनके जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनके जुल्फों को गोया गुला गजब हुआ तेरे जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है। लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका की कुंडल वाली जुल्फे ही ऐसी है। हमें कहाँ याद रहे कि कीमत क्या है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। क्या अभी कलाम हो ही रहा था ना, कितने में एक शख्स बोला अरे नादानो तुम्हें क्या हो गया था, अपना ऊँट यूं ही दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। तो एक शख्स बोला अरे वो तो उनके मीठे बोलों में खो गया था, ये तो उनकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, लेकिन तुम जानते हो कि मैं क्या देख रहा था? कहा क्या देख रहे थे? कहा उसके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती थी, जब मुस्कुराहट होती थी, उनके दांतों को देख रहा था। उनके दांतों वो जब मुस्कुराते थे तो उनके दांतों का नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था। माज़ात का कल्ला नैन भरे, वो शम्स का बढ़ना मुख पे मरे, है मीम का घुंघर चेहरे तले, वो उसका तारा आवत है, यासी की चमक है दादन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, बोला फजर का जलवा कानन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स बोला अरे वो तो उनके मीठे बोलों में खो गया था, ये तो कुंडल कुंडल जुल्फों में देखो गया था, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या कर रहा था, नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, ये तो उनके दांतों को देख रहा था, मैं तो उनके नैनों को देख रहा था, उनकी आंखों को देख रहा था। इतने में एक शख्स बोला कि वो ऊँट यूं ही ले लिया, देखो देखो वो तुम्हारा ऊँट ही ले गया। गोया के कलाम ने ये तासुर दिया कि ऊँट चोरी हो गया है, कि ऊँट चोरी हो गया है। तो इतने में खेमे से एक आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार,
انا ضامنۃ لشمن جبنکم، عورت کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں ضمانت دیتی ہوں تمہاری اونٹ کی قیمت کی، اگر قیمت ادا نہ کی میں قیمت ادا کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ کہا شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے، کہا شکر ہے کوئی تو اس کو پہچانتا ہے، کوئی ضامن نہیں تھا، کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ کہا شکر ہے تم اس کو جانتی ہو، کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ تو کہا قیمت کہے کی؟ کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اور سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ارے سنو سنو، کہا کہ جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بے شک بے شک۔ کبھی کلام ہو ہی رہا تھا نا، کبھی بات ہو ہی رہی تھی، اتنے میرے آقا کے غلام آ گئے، میرے آقا کے صحابہ آ گئے، صحابہ قیمت لے کر آئے۔ کہا کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی رکھ لو، اور ہاں اور یہ قیمت بتاؤ۔ کہا قیمت؟ کہا قیمت کو چھوڑو، کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ کہا قیمت کو چھوڑو، قیمت کو بھول جاؤ، کیا ہوا کیسے؟ کہا وہ سوڑا تھا کہاں سے، وہ منمورہ کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا ہی دیکھتے تھے، دیکھتے ہی رہ گئے، ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظرے سب کی خبر ہے، ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظرے سب کی خبر ہے، وہ سنا کے سکن وہ دکھا کے پون وہ رفوق گیا سب تن من دن، رفوق گیا سب تن من دن۔ کہا وہ سونا تھا کہاں سے، وہ منمورہ تھا کہاں سے؟ کہا دیکھتے نہیں، وہ سامنے دیکھتے نہیں کھجوروں کا جھنڈ، ارے وہی تو مدینۃ المنورہ ہے۔ کہا اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ وہی محمد عربی ہے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا ناپ رہی ہے۔ کہا تم خوش بخت ہو جو مدینے کے قریب آ گئے۔ کہا پھر لے چلو، وہ آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر سالہ قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے، گویا کہ ان کے تیور دیکھ کے لگ رہا ہے کہہ رہے ہوں گے کہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے، کہ ناز انداز ہمارے کے در سے اس ٹھاک سے مقدو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خزارے نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔